إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهلة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت رجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين وصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى
فلا تكونن من الجاهلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া, লাখো কোটি সুজুদ, লাখো কোটি হামদ ও সানা আদায় করছি যে মহান মনিব আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে জুমার দিন অতিবাহিত করবার পর কোরআনে কারীমের চমৎকার এই আয়োজনে আমাদেরকে বসবার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। আমরা মহান মনিবের দরবারে প্রাণ খুলে মন উজাড় করে দিয়ে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক। اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين. الحمد لله. আমি আশা করছি আপনাদের সবার সামনে কোরআন কারীম আছে। ওকে, জি, আশা করি আপনাদের সবার সামনে কোরআনে কারীম আছে, মজুদ। কোরআনে কারীম সবার কাছে আছে আশা করি। যাদের কাছে নাই কিংবা ভুলে গিয়েছেন, এটা টান দিয়ে নিই আমরা। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা চমৎকার একটি ক্লাস করবো ইনশাআল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم وإن كان كبر عليك إعراضهم وإن كان আর হে নবী, ইন কানা যদি হয়, কাবুরা অনেক বড়, যদি হয় বড়, যদি হয় ভারী, যদি হয় বড়, যদি হয় ভারী, যদি হয় অসহনীয়। ওয়াইন কানা কাবুরা আলাইকা আপনার কাছে, ইআরাদুহুম
তারা যে আপনাকে তুচ্ছ করছে, তাচ্ছিল্য করছে, অবহেলা করছে, উপেক্ষা করছে, মূলত এরাদুহুমের অনুবাদ একবারে আক্ষরিক তর্জমা হলো এরাদ, মানে উপেক্ষা করা। তাদের উপেক্ষা করা, এটা যদি আপনার কাছে অনেক লোড মনে হয়, অসহনীয় মনে হয়, অসহ্যনীয় মনে হয়, তাহলে আপনি একটা কাজ করেন। ফাইনিস্তাতাআতা, যদি আপনি সক্ষম হন, আনতাবতাগিয়া, খুঁজে বের করতে, নাফাকান, একটা সুড়ঙ্গ। নাফাক, নাফাক সুড়ঙ্গ বলা হয়। নাফাক শব্দের অর্থ কি? সুড়ঙ্গ। তো আপনার যদি সক্ষম হয় যে আপনি একটা সুড়ঙ্গ বানাতে পারবেন, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, আও অথবা সুল্লামান, একটা সিঁড়ি আপনি বানাতে পারবেন, জমিনের ভিতর একটা সিঁড়ি, সুড়ঙ্গ। আর ফিসসামায়, আকাশের দিকে যদি আপনি পারেন একটা সুল্লাম, সিঁড়ি বানাতে পারেন, তাহলে আপনি বানান। ফাতাতিয়াহুম বিআয়া, আপনার যদি সক্ষম হয়, আপনি ভূগর্ভে কোনো একটা সুড়ঙ্গ বানান, কিংবা আকাশের দিকে কোনো একটা সোপান অথবা একটা সিঁড়ি আপনি তৈরি করুন। অতঃপর ফাতাতিয়াহুম, আপনি ওখানে গিয়ে ওখান থেকে তাদের জন্য আপনি নিদর্শন নিয়ে আসুন। তারা যা চায় আপনি সব ওখান থেকে নিয়ে আনুন। তার মানে এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা এটা বুঝাতে চাচ্ছেন যে আপনি তাদের সকল আবদার পূরণ করবেন, এটা তো সম্ভব না। তারা এমন এমন অবাস্তব, অকল্পনীয় আবদার মাঝে মাঝে করে বসে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের টার্গেট ছিল এটা, যে যে কোনো ভাবে হোক, রাসূলের টার্গেট হলো তাদেরকে যেন হেদায়েতের সামিয়ানার নিচে আনতে পারেন, হেদায়েতের সামিয়ানার নিচে যেন তাদেরকে আনতে পারেন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা বলছেন, না, তাকে তাদের সকল আবদার আপনি পূরণ করতে পারবেন, এটা তো সম্ভব না। এটা কি না? সম্ভব না। ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা ইচ্ছে করতেন, লাজামাআহুম আলাল হুদা, তাদের সবাইকে হেদায়েতের উপরে একত্রিত করতেন। ওয়ালাউ শাআ আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, লাজামাআহুম আলাল হুদা, তাহলে তাদের সবাইকে হেদায়েতের উপরে একত্রিত করতেন। ফালা তাকুনান্না মিনাল জাহিলিন, অতএব আপনি মূর্খ যারা, অজ্ঞ যারা, তাদের মধ্যে কখনোই শামিল হবেন না। ফালা তাকুনান্না মিনাল জাহিলিন, সুতরাং আপনি কখনো মূর্খদের কথায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন না। ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাযীনা ইয়াসমাউনা ওয়াল মাউতা ইয়াবআথুহুমুল্লাহ সুম্মা ইলাইহি ইউরজাউন। ইন্নামা ইয়াস্তাজিব, ইন্নামা ইয়াস্তাজিব, ইন্নামা, নিশ্চয়ই, ইয়াস্তাজিবু, জবাব দিবে, আল্লাযীনা ইয়াসমাউনা, তারা যারা শ্রবণ করে কোরআন, যারা কোরআন শ্রবণ করে, নিশ্চয়ই তারা কোরআন শ্রবণের জবাব দিবে। আমি তোমার একবার বলছি, আমার সাথে কথা বলবো না? ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাযীনা ইয়াসমাউন, ইন্নামা, নিশ্চয়ই, ইয়াস্তাজিবুল্লাযীনা, নিশ্চয়ই জবাব দিবে তারা, আল্লাযীনা ইয়াসমাউন, যারা কোরআন শ্রবণ করে। তার মানে যারা মোমেন, তারা এই আহ্বানে সাড়া দিবে। আমি জান কিছু নাজিল করি তাদের কাছে, এটার জবাব তারা দিবে। ওয়াল মাউতা ইয়াবআথুহুমুল্লাহ, আর যারা মৃত, ওয়াল মাউতা ইয়াবআথুহুমুল্লাহ, আর যারা মৃত, ইয়াবআথুহুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উঠাবেন। তো কারা মৃত? যারা কোরআন শ্রবণ করে না, তার মানে তারা কাফের। কাফের যারা, কাফের যারা, তারা কি করে না? কোরআন শ্রবণ করে না, অতএব তারা হলো মৃত। আর যারা জবাব দিতে পারবে তারা হলো যারা কোরআন শ্রবণ করে, তার মানে তারা জীবিত। সুবহানাল্লাহ। এই আয়াত থেকে দুই শ্রেণীর মানুষ, যারা কোরআন শ্রবণ করে তারা জীবিত, আর যারা কোরআন শ্রবণ করে না, মানে না, বোঝে না, তারা হলো কি? মৃত। তারা হলো কি? মৃত। তার মানে জীবন থাকলেও তারা মৃত, জীবন থাকলেও কি তারা মৃত। আর যারা কোরআন শ্রবণ করেছে, তারা মৃত্যু হয়ে গেল, তারা মরে গেল, তারা কি? জীবিত। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে মৃত্যুবরণ করার পরেও তারা জীবিত। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আজকের ঠিক এই দিনে
2023 সালে বাংলাদেশের দল মত নির্বিশেষে আপামর জনতার সবার কাছে একটা প্রিয় নাম ছিল, আপনাদের মনে আছে তো? তিনি যদিও একটা বিশেষ দলের ছিলেন, কিন্তু তিনি দল মত নির্বিশেষে 2023 সালের এই 14ই আগস্ট আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে নিয়ে গেলেন তার কাছে। জালেম শাসক তাকে বিষক্রিয়া প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল। তাহলে আজকে ঠিক এই বছর মানে 2023 সালের আজকের এই দিনে, বারটা মিলে নাই, তারিখটা মিলেছে 14ই আগস্ট। তাহলে 2023 সালের 14ই আগস্ট জালেম শাসক তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন। আর 2024 সালের 5ই আগস্ট, তার মানে 11 মাস 20 দিনের মাথায় আল্লাহ তাআলা ওই জালেম শাসককেই দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিলেন বলা যায়, তাই না? বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস থেকে এখন নাই, এখন নাই। চিন্তা করে দেখেছেন আল্লাহ তাআলার ফয়সালাটা বাস্তবায়িত হতে 1 বছরও সময় নেয় নাই আল্লাহ তাআলা। 11 মাস 20 দিন, 11 মাস 20-21 দিনের মাথায় আল্লাহ তাআলা তার যাজা দিয়ে দিলেন। তাহলে দেখেন যে কথাটা বলতে চেয়েছিলাম, তাহলে যারা কোরআন শ্রবণ করে তারা মৃত্যুবরণ করলেও তারা কে জীবিত। এই যে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাইদী রহমতুল্লাহ আলাই, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে তিনি এখন থেকে 3 বছর আগে, হ্যাঁ 23, 24, 25, 26, হ্যাঁ 3 বছর আগে, এখন থেকে একেবারে বরাবর 3 বছর আগে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। এখনো তিনি আমাদের কাছে জীবিত, সুবহানাল্লাহ। আমরা এখনো তাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, এখনো তার জন্য আমরা কি করি, দোয়া করি। তাহলে তিনি দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে একজন জনপ্রিয় ছিলেন। কেন? কেন? ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাযীনা ইয়াসমাউন, এটার মধ্যে পড়েছেন তিনি, ইন্নামা ইয়াস্তাজিবুল্লাযীনা ইয়াসমাউন, যারা কোরআন শ্রবণ করে তারা কোরআনের ডাকে সাড়া দেবে। ওয়াল মাউতা ইয়াবআতুহুমুল্লাহ, আর যারা কোরআনের ডাকে সাড়া দেয় না তারা হলো মৃত, তারা কোরআনের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না, তারা শুনেও কোরআন শুনে না। তুম্মা ইলাইহি ইউরজাউন, অতঃপর আল্লাহ তাআলার কাছে তাদেরকে ওঠানো হবে। وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه وقالوا আর তারা বলে লাউলা নুজিল আলাইহি আয়াতুম মির রাব্বি, তারা বলে লাউলা নুজিল আলাইহি আয়া, কেন তার কাছে নাজিল করা হলো না, কেন তার কাছে নাজিল করা হলো না আয়া, কোন নিদর্শন মির রাব্বিহি, তার রবের তরফ থেকে। কেন তার কাছে নাজিল করা হলো না, কেন তার কাছে নাজিল করা হলো না তার রবের তরফ থেকে কোন নিদর্শন? এটা মানে কি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তো তাদের কাছে নিদর্শন দিন রাত আসছে, তারপরেও তারা এই কথা কেন বললো? এই কথা এই জন্য বললো, এই কথা এই জন্য বললো, ওই যে তারা যখন যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে কেন আসে না, যখন যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে কেন আসছে না? قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون। বল হে নবী, আপনি বলে দেন, ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, কাদিরুন, তিনি হলেন ক্ষমতাবান, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ক্ষমতাবান। বল ইন্নাল্লাহ কাদিরুন আলা আন ইউনাজ্জিলা আয়া, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সক্ষম, আলা আন ইউনাজ্জিলা আয়া, তারা যেভাবে চায় সেভাবেও নাজিল করতে আল্লাহ তাআলা পারেন। কিন্তু ওয়ালাকিন্না আকতারাহুম লা ইয়ালামুন, এরপরেও তো তাদের অধিকাংশ ঈমান আনবে না। তাদের সব দাবি তো পূরণ করা হয়েছে প্রায়, তাই না? তো তারপরেও কি, যারা মানবে না তাদের না মানার হাজারো যুক্তি, আর যারা মেনে নিবে তাদের মানার কোনো যুক্তি নাই, তারা মানবে। তাদের মানার একটাই যুক্তি, আমরা কি করতে হবে, মেনে নিতে হবে। ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ, আর জমিনের মধ্যে কোনো জীবজন্তু নাই। ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ, ওয়ামা মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ, জমিন ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নাই। ওয়ালা তাইরিন ইয়াতিরু, এবং ডানার সাহায্যে, নিজ ডানার সাহায্যে উড়ে এমন কোন পাখিও নাই। ইল্লা উমামুন আমসালুকুম, তারা তো তোমাদের মতোই একটি জাতি। অর্থাৎ জমিনের মধ্যে যা আছে আর আকাশে যা উঠছে ফাঁকা দিয়ে, এরা তো তোমাদের মতোই, এরা তো তোমাদের মতোই। তার মানে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা যেভাবে রিজিকের বন্দোবস্ত করেন, তাদেরকেও আল্লাহ তাআলা রিজিকের বন্দোবস্ত করেন। জমিনে যারা আছে তাদেরও রিজিক আল্লাহ তাআলা দেন, আর যারা আকাশে উঠছে তাদের রিজিকও আল্লাহ তাআলা দেন, যেমন করে তিনি তোমাদের রিজিক দেন। মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, এই কোরআনের মধ্যে কোন জিনিসের উল্লেখ করতে আমি বাদ দেই নাই। মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, কিতাবে কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করতে আমি ত্রুটি করে নাই, সব কিছু আমি কোরআনের মধ্যে রেখে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ, কোরআনের মধ্যে যে নাই কোনো কিছু, এটাই তো নাই। অর্থাৎ কোরআনের মধ্যে সবকিছু আছে। দলিল মা ফাররাতনা, আমি বাদ দেই নাই। ফিল কিতাবি মিন শাইইন, কোরআনের মধ্যে কোনো কিছু আমি বাদ দেই নাই, কোরআনের মধ্যে আমি কোনো জিনিস উল্লেখ করতে বাদ দেই নাই। সুম্মা ইলা রাব্বিহিম ইউহশারুন, অতঃপর তারই কাছে তাদের সকলকে একত্রিত করানো হবে। ওয়াল্লাযীনা কাযযাবু, আর যারা মিথ্যা বলে, বিআয়াতিনা, আমার আয়াতগুলোর প্রতি, সুম্মুন ওয়া বুকমুন ফিজ যুলুমাত, যারা আমার আয়াতের প্রতি মিথ্যা বলে তারা বধির, তারা সুম্মুন, সুম্মুন ওয়া বুকমুন, সুম্মু ওয়া বুকমুন, তারা হলো বধির, তারা হলো মুখ বা বোবা, তারা শোনে না। তারা কি শোনে না? সুম্মুন ওয়া বুকমুন, তারা শুনতে পারে না, তারা কথা জবাব দিতে পারে না। যারা আমার আয়াতগুলোর প্রতি কি করেছে? মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, তারা হলো বোবা, তারা হলো বধির, তারা হলো বোবা, তারা হলো বধির। যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে রেখেছে, তাদের বিবেকে কাজ করছে না। মাইয়াশা ইল্লাহু ইউদিলিলহু, মাইয়াশা ইল্লাহু ইউদিলিলহু, যাকে চান আল্লাহ তাআলা তাকে পথভ্রষ্ট করেন। ওয়া মাইয়াশা ইয়াজআলহু, আর যাকে চান আল্লাহ তাআলা ইয়াজআলহু তাকে রাখেন আলা সিরাতিম মুস্তাকিম, যাকে চান আল্লাহ তাআলা তাকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথে পরিচালিত করেন। তাহলে হেদায়েতের মালিক কে? আল্লাহ তাআলা। যাকে চান আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন, যাকে চান আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দেন না। এই জন্য আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, কাউকে হেদায়েতের দিকে আমরা চেষ্টা করতে পারবো, আনতে পারবো না। কারণ নবীকেও তো আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ও নবী, আপনি যাকে ভালোবাসেন আপনি তাকেই হেদায়েতের রাস্তা দেখাতে পারবেন না। ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, হে নবী, আপনি যাকে চান, লা তাহদি, আপনি তাকে হেদায়েত দিতে পারবেন না। ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা, ও নবী, আপনি যাকে চান তাকে চাইলেই আপনি হেদায়েতের রাস্তা দেখাতে পারবেন না। আপনি যাকে চান তাকে হেদায়েতের রাস্তা দিতে পারবেন না, তা অতএব আমরাও তো অবশ্যই পারবো না। আমাদের দায়িত্ব হলো হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়ে দেওয়া। আমাদের দায়িত্ব কি? হেদায়েতের রাস্তাটা দেখিয়ে দেওয়া। قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله, قل, হে নবী, আপনি বলে দেন, আরাআইতাকুম, তোমাদের কি অভিমত? قل أرأيتكم إن أتاكم, قل, হে নবী, আপনি বলে দেন, আরাআইতাকুম, তোমাদের কি অভিমত? ইন আতাকুম, যদি তোমাদের কাছে আসে, আযাবুল্লাহ, আল্লাহর আযাব, আও আতাতকুমুস সাআ, কিংবা তোমাদের কাছে আসে কিয়ামত, আগাইরাল্লাহি তাদউন, তারপরও কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? হে নবী, আপনি বলে দেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো আল্লাহর শাস্তি যদি তোমাদের উপরে আসে, কিংবা তোমাদের নিকট যদি কিয়ামত এসে উপস্থিত হয়, তারপরেও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে? ইন কুনতুম সাদিকিন, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون বাল বরং ইয়াহু তাদউন, কেবল তোমরা তো তাকেই ডাকবে। তোমরা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে না, বরং তাকেই ডাকবে। ফায়াকশিফু মা তাদউন, তিনি যদি ইচ্ছে করেন তাহলে তোমাদের তিনি সেই কষ্ট দূর করবেন যার জন্য তোমরা তাকে ডাকবে। অর্থাৎ তোমরা কষ্ট দূর করার জন্য যদি আল্লাহ তাআলাকে ডাকো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের সেই কষ্টকে দূর করে দিবেন ইনশাআ, যদি তিনি চান। ওয়া তানসাউনা মা তুশরিকুন, আর এমন সময় আসবে ওয়া তানসাউনা, তোমরা ভুলে যাবে মা তুশরিকুন, যাদেরকে তোমরা অংশী করতে, আল্লাহ তাআলার সাথে অংশীদার বানাতে, তাদের কথা তোমরা এমন সময় আসবে ভুলে যাবে। ওই হাশরের ময়দানে এই যে শিরককারীরা শিরক করছে এগুলো সব ভুলে যাবে। ওয়ালাকাদ আরসালনা ইলা উমামিন মিন ক্বাবলিক, ওয়ালাকাদ আরসালনা ইলা উমামিন মিন ক্বাবলিক, হে নবী নিশ্চয় আমি প্রেরণ করেছি, ইলা উমামিন মিন ক্বাবলিক, আপনার পূর্বে বহু জাতির নিকট আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। ফাআখাযনাহুম, অতঃপর তারা রাসূলের কথা না শোনার কারণে, ফাআখাযনাহুম, আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। আমি তাদেরকে কি করেছি? পাকড়াও করেছি। ফাআখাযনাহুম বিল বাসা, অভাব অনটন দ্বারা, ওয়াদ-দাররা, রোগ শোক দ্বারা, লাআল্লাহুম ইয়াতাদাররাউন, কেন কেন, উদ্দেশ্য হলো যেন তারা বিনীত হয়। فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا إذ جاءهم بأسنا فلولا অতঃপর যদি, লাউলা إذ جاءهم بأسنا, আমার শাস্তি যখন তাদের উপরে আপতিত হবে, ফালাউলা إذ جاءهم بأسنا, কেন তারা বিনীত হলো না, কেন তারা নম্র হলো না, কেন তারা আমার শাস্তি নাজিল হওয়ার সময়ও কেন তারা নম্র হলো না, কেন তারা ওই কিতাবকে মেনে নিল না। ওয়ালাকিন কাসাদ কুলুবুহুম, বরং ওই সময়ও তাদের হৃদয় আরো শক্ত থেকে শক্ততর হতে লাগলো। ওয়ালাকিন কাসাদ কুলুবুহুম, এই জন্য যে গুনাহ করতে থাকে, গুনাহ করতে করতে এক সময় কি হয়, ওই তার হৃদয়টা আরো শক্ত হয়ে যায়। মিথ্যা কথা বলতে বলতে সাহস হয়, তখন মিথ্যা কথা তার জন্য ফানিবাদ হয়ে যায়, তাই না? গুনাহ করতে করতে, মিথ্যা কথা বলতে বলতে, গালাগালি করতে করতে, অন্যায় কথা বলতে বলতে, অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন দিতে দিতে এক সময় এমন হয়ে যায় এইগুলো তার কাছে ফানিবাদ, তাই না? এক সময় মানুষ মিথ্যা কথা বলতে অনেক ভয় পেত, বুক কাঁপতো, মুখ কাঁপতো, হাত কাঁপতো, ঠোঁট কাঁপতো, জবান কাঁপতো, তাই না? মিথ্যা কথা আবার কিভাবে বলে, মিথ্যা সাক্ষ্য আমি কিভাবে দিব, মিথ্যা কথা আমি কিভাবে বলবো, তাই না? এক সময় এমন ছিল। কিন্তু এখন মানুষ সত্য কথা বলতে বুক কাঁপে, পা কাঁপে, হাঁটু কাঁপে, হাত কাঁপে, জবান কাঁপে। তাহলে দেখেন অবস্থাটা, দেখেন তো অবস্থাটা দেখেন। এক সময় মানুষ অনাচার, দুরাচার, অন্যায়, কাউকে একটা খারাপ কথা বলতে খুব চিন্তা করত, আর এখন মানুষ এতটা চিন্তা করে না। কারণ ওই যে অন্যায় করতে 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 করতে, ওই যে জুলুম করতে করতে জুলুমবাজ, স্বৈরাচারী আজ করতে করতে স্বৈরাচার হয়ে যায় মানুষ, অন্যায় করতে করতে অন্যায়কারী হয়ে যায়। আর এর উল্টাটা চিন্তা করেন, এর উল্টাটা চিন্তা করেন, যারা ভালো কথা বলে, ভালো কাজ করে, এরা যত ভালো করবে তাদের আস্তে আস্তে তত তারা ভালোর দিকে যাবে। তাহলে আপনি একটা সত্য কথা বলবেন, আপনি আরেকটা সত্যের দিকে যাবেন, আরেকটা সত্য, আরেকটা সত্য, আরেকটা নেক কাজ, আরেকটা নেক কাজ, একটা নেক কাজ, আরেকটা নেক কাজ, একটা সওয়াবের কাজ, আরেকটা সওয়াবের কাজ। মানে একটা সওয়াবের কাজ আপনাকে আরেকটা সওয়াবের কাজের দিকে নিয়ে যাবে, একটা সত্য কথা আপনাকে আরেকটা সত্য কথার দিকে নিয়ে যাবে। উল্টাটা হলে একটা মিথ্যা আর একটা মিথ্যা, একটা মিথ্যা আর একটা মিথ্যা, মানে দুই দিকে দুইটা, দুই দিকে দুইটা। এই জন্য এখন এটার ফয়সালা আপনার কাছে, আপনি কোন দিকে যাবেন, এটার ফয়সালা আপনার কাছে, আপনি কোন দিকে যাবেন। এই জন্য নেক কাজ যারা করে, নেক কাজ তাদেরকে আস্তে আস্তে করে সামনের দিকে নিয়ে যায়, আর গুনাহের কাজ যারা করে ওই গুনাহটাও আস্তে আস্তে করে তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এই জন্য সব সময় নেক কাজে নিজেকে সংযুক্ত রাখতে চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাকিন কাসাদ কুলুবুহুম,
ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم যখন কোরআনের আয়াত নাজিল হয়েছে তারপরেও তখনও তাদের অন্তর আরো কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে গেল। ওয়াজাইয়ানা লাহুমুশ শাইতান, আর শয়তান তাদের আমলগুলোকে সুন্দর করে দিয়েছে। মা কানু ইয়ামালুন, শয়তান তাদের আমলগুলোকে তাদের সামনে চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করে দিয়েছে। শয়তান শয়তান তাদের কাজটাকে আরো সুন্দরভাবে তাদের সামনে তুলে ধরেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য ওই যে বললাম না, মিথ্যা কথা বলবেন, মিথ্যাটা শয়তান আপনার সামনে খুব ভালোভাবে তুলে ধরবে, তখন আপনার সামনে খুব মজা লাগবে। নাউজুবিল্লাহ, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। মিথ্যা বলতে বলতে মিথ্যা মজা লেগে ওঠে, অন্যায় করতে করতে অন্যায় মজা লেগে ওঠে। وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون শয়তান তাদের কাজগুলো তাদের সামনে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে রাখে। فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فلما অতঃপর যখন নাসু তারা ভুলে যায়, মা যুক্কিরু বিহি তাদেরকে যা উপদেশ দেওয়া হয়েছে, স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে, স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, এগুলো তারা ভুলে যায়। ওই যে শয়তান যখন তাদের আমলগুলো তাদের কাছে সুশোভিত করে তোলে, তখন তাদের কাছে আল্লাহর বিধানগুলো তাদের কাছে শয়তান ভুলিয়ে দেয়। চিন্তা করে দেখেছেন? খেয়াল করেন, মিলান তো, মিলান যে শয়তান যখন ওই শয়তানি কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত করে তোলে, তখন শয়তান আস্তে করে তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতগুলো, তাদের উপরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কি করণীয়, তাদের জীবনে কি দায়িত্ব কর্তব্য, এগুলো ভুলিয়ে দেয়। তাদের উপরে দায়িত্ব কর্তব্য এগুলো কি করে শয়তান ভুলিয়ে দেয়। ففتحنا عليهم أبواب كل شيء ففتحنا عليهم أبواب كل شيء অতঃপর আমি খুলে দেই তাদের উপর সবকিছুর দরজা। তার মানে দুনিয়াতে তার আর কোনো অভাব থাকে না, সবকিছু তার সামনে অটেল ভাবে চলে আসে, টাকা পয়সা, সুখ শান্তি, তারপরে সিকিউরিটি। এই যে মনে করেন যে একজনের অনেক টাকা পয়সা আল্লাহ তাআলা দিয়েছে, এটা কি তার জন্য রহমত, না এটা তার জন্য গজব? এটা কিভাবে বুঝবেন? অনেক টাকা পয়সা দিয়েছে, সুস্থ আছে, ছেলে মেয়ে নিয়ে দিব্যি শান্তিতে আছে, স্বামী নিয়ে স্ত্রী নিয়ে দিব্যি শান্তিতে আছে। যদি এই শান্তিতে থাকার কারণে, টাকা পয়সা পাওয়ার কারণে সে যদি হক পথে এই সময়, এই শান্তি, এই টাকা পয়সা ব্যয় করে, তাহলে এটা হলো তার জন্য রবের পক্ষ থেকে রহমত। সুবহানাল্লাহ। আর যদি এটাকে সে হক পথে কাজে লাগাইতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে এটা তার কাছে রবের পক্ষ থেকে একটা গজব। এটা রবের পক্ষ থেকে কি একটা গজব। বুঝতে পেরেছেন? দেখবেন যারা অন্যায় কাজে থাকে, মানে সুদ ঘুষ অন্যায় কাজ, এদের কোনো অভাব নাই, অনটন নাই, কোনো ওষুধ বিশুদ্ধ দেখি না তেমন। আমরা অনেক সময় ভাবি যে এই অপরাধী মানুষগুলো এত শান্তিতে আছে, আর আমরা নিরপরাধ মানুষ, আমাদের কত অসুস্থতা, কত অভাব অনটন, কত এটা কত সেটা। না, তাহলে বুঝতে হবে কি, এই যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দিয়েছেন, এটা তাদের জন্য গজব হিসাবে, এটা তাদের জন্য কি গজব হিসাবে। আর যদি এটা পাওয়ার পরে আপনি তার শুকরিয়া আদায় করেন, প্রপারলি এটাকে ইউটিলাইজ করতে পারেন, তাহলে সেটাই হবে আপনার জন্য কি রহমত। সুবহানাল্লাহিল আযীম। যেমন মনে করেন যে এখন বাংলাদেশের যারা পাওয়ারে আছে, এটা তাদের জন্য কি গজব না রহমত? যদি তারা এটাকে মানুষের কাজে, পাওয়ারটাকে লাগাতে পারে দুর্নীতি রোধে, অন্যায় রোধে, মানুষের খেদমতের কাজে, মানুষের উপকারে, যদি যদি তারা তাদের এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে এটা তাদের জন্য রবের পক্ষ থেকে একটা রহমত। আর যদি তারা এটাকে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে না পারে, মানবতার কল্যাণে তাদের এই পাওয়ার তারা অ্যাপ্লিকেশন করতে না পারে,
তাহলে এটা হবে তাদের জন্য একটা গজব। হাত্তা ইদা ফারিহু, হাত্তা এমনকি ইদা যখন ফারিহু, তখন তারা এটাতে মত্ত হয়ে পড়ে, খুশি হয়ে পড়ে, বিমা উতু, যাদেরকে তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে সেই জন্য, ফাআখাযনাহুম বাগতা, অতঃপর আমি তাদেরকে হঠাৎ করে আক্রান্ত করব। আখাযনাহুম বাগতা, এই যে দেখেন, আখাযনাহুম বাগতা ফাইদা হুম মুবলিসুন, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়বে মিলে মিলে। এই যে দেখেন, আগের সরকারকে আল্লাহ তাআলা কত ক্ষমতা দিয়েছে, একটানা 15-16 বছর ক্ষমতা, একটানা 15-16 বছর ক্ষমতায়। হাত্তা ইদা ফারিহু বিমা উতু, রব তাদেরকে যা দিয়েছে এই জন্য তারা বড় আনন্দিত, বড় আনন্দিত। এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওই ক্ষমতাকে তারা যখন মানবতার কল্যাণে খরচ না করলো, আখাযনাহুম বাগতা, আমি আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছি হঠাৎ করে, হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ। ফাআখাযনাহুম বাগতা, আমি 24 সালের অগাস্ট মাসের 5 তারিখ সোমবার সকাল 10টার সময়, আখাযনাহুম বাগতা, আমি হঠাৎ করে তাদেরকে গ্রেফতার করলাম। তারা টেরও পায় নাই, টেরও পায় নাই। ফাইদা হুম মুবলিসুন, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়লো। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। এই জন্য আমার কাছে, আমাদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত কিছু প্রসাদ আছে, সুযোগ আছে, টাকা পয়সার সুযোগ, অর্থবিত্তর সুযোগ, সময়ের সুযোগ, এগুলোকে কাজে লাগাতে হবে ভালো কাজে, ভালো কাজে, ভালো কাজে। নাহলে এগুলো আল্লাহ তাআলা ওই যে আখাযনাহুম বাগাতা, হঠাৎ করে আমি তাদেরকে পাকড়াও করব, ফাইদা হুম মুবলিসুন, তখন তারা নিরাশ হয়ে পড়বে। মিলে মিলে মিলিয়ে নিবেন, মিলিয়ে নিবেন। কোরআন একটা বাস্তবধর্মী কিতাব। আমরা তো এটাকে রেখেছি কি জানেন, মানে ওই যে জমিনের নিচের জন্য কোরআনকে রেখে দিয়েছি, আসমানের উপরের জন্য আর জমিনের নিচের জন্য আমরা কোরআনকে রেখে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ, সবগুলো। কোরআন একটা বাস্তব, প্র্যাকটিক্যাল, প্র্যাকটিক্যাল একটা কিতাব। এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল কনস্টিটিউশন আমাদের। সমস্যা হলো আমরা এটাকে প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারি নাই। আমরা এটাকে বুঝছি প্রতি অক্ষরে 10 টাকি, পড়লে সব, পড়লে সব, পড়লে সব। আমাদের দেমাগের মধ্যে আমাদের আগেরকার মানুষগুলো এটাই ঢুকেছে, এটা পড়লে সব। কারো ঘরে যদি হাফেজ থাকে, 10 জন জান্নাতি নিয়ে যাবো, বাহ কত সহজ। মনে হয় যে মামুর বাড়ির আবদার। ছেলে হাফেজ বানাবে আর বাপ মাকে 10 জনকে এরকম কি হাতে ধরে নিয়ে যাবে, এত সহজ। এটা তো বুয়া হাদিস, এটা মানুষের বানানো হাদিস। আল্লাহু আকবার। ফাইদা হুম মুবলিসুন ফাকুতিআ দাবিরুল কওমিল্লাযীনা যালামু ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ফাকুতিআ, বিচ্ছিন্ন করা হলো, দাবিরুল কওম, ওই জালেমের, আল্লাযীনা যালামু, যারা জালেম, তাদের মূলোচ্ছেদ করা হলো, মূলোচ্ছেদ করা হয়েছে। কোরআন আসলে আমাদেরকে এই সমাজের বাস্তব অনেকগুলো ঘটনা, আমাদেরকে কোরআন বুঝতে অনেক সহায়ক ভূমিকা রাখে, তাই না? এই কোরআন এই সমাজের বাস্তব কত ঘটনা আমরা দেখতেছি, এখন কোরআনের আয়াতের সাথে আমরা মিলাই। ফাকতিয়া, নিচ্ছিন্ন করা হলো, কেটে দেওয়া, দেওয়া হলো, দাবিরা, শিকড়, মূলোৎপাটন, আল কাউম, ওই কাউমের, আল্লাযীনা যালামু, যারা জুলুম করেছে, যারা জুলুম করেছে, তাদের শিকড় আল্লাহ তাআলা মূলোৎপাটন করে দিয়েছেন। ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, বিশ্ব জগতের রব আল্লাহ তাআলার জন্যই সমস্ত প্রশংসা। قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون। قل হে নবী, আপনি বলে দেন, ইন আকুল আরাআইতুম, قل হে নবী, আপনি বলে দেন, আরাআইতুম, আরাআইতুম, তোমাদের কি ধারণা, ইন আখাযাল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা নিয়ে নেন, সামাআকুম, তোমাদের শ্রবণ শক্তি, ওয়া আবসারাকুম, এবং তোমাদের দৃষ্টি শক্তি, ওয়া খাতামা আলা কুলুবিকুম, এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ের উপরে মোহর মেরে দেন,
মান ইলাহুন গায়রুল্লাহ, কে আছে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ, ইয়াতিকুম বিহি, তোমাদের কাছে ওই দৃষ্টি শক্তি, ওই শ্রবণ শক্তি ফেরত এনে দিতে কে আছে? কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। চিন্তা করেন, একটু খেয়াল করেন, একটু খেয়াল করেন প্লিজ। আল্লাহ তাআলা বলছেন, হ্যাঁ নবী আপনি বলে দেন, ইন আখাযাল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা নিয়ে নেন তোমাদের শ্রবণ শক্তি। একটু চিন্তা করেন, একটু চিন্তা করেন। আপনি এখন শোনেন না, এভাবে একটু চিন্তা করেন। আমি এখন শুনি না, কিচ্ছু শুনি না। আবসারাকুম, আমি কিচ্ছু দেখি না। একটু নিজেকে একটু ভাবেন তো, একটু ভাবেন। বাবার সময় আসছে আমাদের। আমাদের এই বয়সী কত মানুষ হার্ট অ্যাটাক করছে না? সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইনএক্টিভ। নাউজুবিল্লাহ, আল্লাহ হেফাজত করুক আমাদেরকে। আমরা এরকম রোগ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানা চাই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইনএক্টিভ, দেখতে পারে না, শুনতে পারে না, কথা বলতে পারে না। আমি মনে হয় কোন এক ক্লাসে বলেছিলাম, আমার বয়সী একজন, কত অমায়িক একজন মানুষ, দেখলে কথাবার্তা, মানে মেহমানদারি আলহামদুলিল্লাহ চমৎকার, মাঝে মধ্যে ফোনে খোঁজ খবর নেওয়া, কেমন আছি। গত কয়েকদিন আগে গেলাম তার কাছে, স্ট্রোক করে তার কথা বলাটা টোটালি অফ, কথা বলাটা টোটালি অফ। সে কি করে? ওই যে ব্যবসা করে, ব্যবসা করে তখন মোবাইলে লিখে লিখে দেয় মানুষকে। কোনো জায়গায় গেলে কাগজ নিয়ে যায়, কাগজ দিয়ে ওখানে লিখে দেয়। আপনি চিন্তা করেন, আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার। আল্লাহ কি আমাকে এরকম করতে পারেন না? আল্লাহ 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 আল্লাহ। এই একটা ভালো মানুষ, আল্লাহ এত ভালো মানুষ, সে এখন মানুষের সাথে কথা বলতে পারে না, লিখে দেয় মোবাইলে, লেখালেখি করে, কারো প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। আপনি বলেন, আমরা কি লেখি প্রাণ খুলে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা শেষ করতে পারবো লিখে? কোনোদিন পারবো? সম্ভব? কোনোদিন সম্ভব না, কোনোদিন সম্ভব না। জবানের কাজ জীবনেও কোনোদিন এটা লিখে ব্যক্ত করা পসিবল না। তো আল্লাহ তাআলা যদি এমনটা করে দেন আমাকে, আল্লাহু আকবার। ইন আখাযাল্লাহু সামাআকুম, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাদের শ্রবণ শক্তি নিয়ে নেন, ওয়া আবসারাকুম, তোমাদের দৃষ্টি শক্তি নিয়ে নেন। একটু ভাবেন, আমার শ্রবণ শক্তি ইনএক্টিভ, দৃষ্টি শক্তি ইনএক্টিভ। আমি চোখ বন্ধ করলাম, আমি চোখ বন্ধ করলাম, আমার চোখ চোখ বন্ধ, আমি কিছু দেখি না। আমার কান বন্ধ, আমি কান দিয়ে কিছু শুনি না। আল্লাহ, ওয়া খাতামা আলা কুলুবিকুম, তোমাদের অন্তরের উপরে আল্লাহ তাআলা মোহর মেরে দিয়েছেন। কোন ফয়সালা, কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারো না, এমন যদি হয় তার মানে স্ট্রোক। ডেঞ্জারাস একটা স্ট্রোকের অবস্থা না? এই আয়াত থেকে আমরা পাচ্ছি। এই সব কিছু যদি আল্লাহ তাআলা ইনএক্টিভ করে দেন, মান ইলাহুন গায়রুল্লাহি ইয়াতিকুম বি, কোন সত্তা আছে যে এই সত্তা তোমাদের এই দৃষ্টি শক্তি ফেরত দিবে, তোমাদের শ্রবণ শক্তি ফেরত দিবে, তোমাদের এই হৃদয় দিয়ে, দেমাগ দিয়ে তোমরা কত সুন্দর সুন্দর সিদ্ধান্ত নাও, এই সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্যাপাসিটি ফেরত দিবে কে আছে? মানিলা, এমন কোন ইলা আছে? নাই, কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। আল্লাহ একবার, একমাত্র কে? আল্লাহ, একমাত্র কে? আল্লাহ। একটু প্রাণ খুলে আল্লাহকে ডাকি, আল্লাহ, আল্লাহ। এই সব কিছু আমাদেরকে কে দিয়েছেন? আল্লাহ, আল্লাহ, আল্লাহ। আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এই দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, এই দেমাগের শক্তি, এই আকল শক্তি, এই হাঁটার শক্তি, বলার শক্তি, এই কথা বলার শক্তি, এই হাত দিয়ে কাজ করার শক্তি, পা দিয়ে হাঁটার শক্তি, আল্লাহ একবার কাবিরা, এগুলো যেদিন থাকবে না ওই দিন রবকে চেনা যাবে। এর আগে আমরা চিনি না, আমরা বিপদে না পড়লে চিনি না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রবের একেবারে কামেল মুকাম্মাল বান্দা হিসেবে কবুল করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون। انظر, হে নবী আপনি তাকান, কাইফা, কিভাবে, নুসাররিফুল আয়াত, আমি আয়াতগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিভাবে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করি, কিভাবে আমি আয়াতগুলো তোমাদের সামনে এক এক করে উপস্থাপন করি। তুম্মা হুম ইয়াসদিফুন, এরপরও কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিবে? এরপরও কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিবে?
কুল আরাআইতুকুম ইন আতাকুম আযাবুল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, আরাআইতুকুম তোমাদের কি অভিমত, ইন আতাকুম আযাবুল্লাহ যদি তোমাদের কাছে আসে আল্লাহর আযাব বাগতা হঠাৎ করে, আও জাহরাতান যদি তোমাদের কাছে আসে আল্লাহর আয়াত আল্লাহর আযাব হঠাৎ করে, আল্লাহর আযাব হঠাৎ করে, বাগতা আও জাহারা অথবা প্রকাশ্যে যদি আয়াত আসে, হাল ইহলাকু ইল্লাল কওমুজ জালিমুন, জালেম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ কি ধ্বংস হবে? হঠাৎ করে কেউ এগুলো যদি আসে তাহলে জালেমরাই কেবল ধ্বংস হবে, অন্যরা ধ্বংস হবে না, কারণ অন্যরা তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। মৃত্যুর জন্য সবাই তো প্রস্তুত আছি। যারা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছে তারা কখনো অন্যায় কাজে যুক্ত থাকে না, তাদের চিন্তা থাকে আমি অন্যায় কাজে যুক্ত থাকা অবস্থায় মৃত্যু আসলে তো আমার শেষ। ওয়ামা নুরসিলুল মুরসালিনা ইল্লা মুবাশশিরিনা ওয়া মুনজিরিন, আর আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা জান্নাতের, ওয়া মুনজিরিন এবং জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে। জান্নাতের সুসংবাদদাতা আর জাহান্নামের ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি। ফামান আমানা ওয়া আসলাহা ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। ফামান আমানা ফামান আমানা অতএব যে ঈমান আনলো, ওয়া আসলাহা নিজের আমলগুলোকে যে সংশোধন করে নিল, ফামান আমানা যে ঈমান আনলো, ওয়া আসলাহা এবং যে নিজের ঈমানকে সংশোধন করে নিল, ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন, তাদের জন্য কোনো দুঃখ না, ভয় নাই, ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন এবং তারা চিন্তিতও হবে না। ওয়াল্লাযীনা কাযযাবু বিআয়াতিনা, আর যারা আমার আয়াতগুলোর প্রতি মিথ্যা মিথ্যা বলেছে, আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, ইয়ামাসসুহুমুল আযাব, আযাব তাদেরকে স্পর্শ করবে, বিমা কানু ইয়াফসুকুন, তাদের ফাসিকি কর্মকাণ্ডের কারণে, মিথ্যা বলার কারণে। কুল লা আকুলু লাকুম, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, লা আকুলু লাকুম আমি বলি না তোমাদেরকে, ইনদি আমার কাছে আছে, খাজাইনুল্লাহ আল্লাহ তাআলার ধনভাণ্ডার, ওয়ালা আ'লামুল গায়বা এবং আমি এটাও বলি না আমি গায়েব জানি, আমি গায়েব জানি এটাও আমি বলি না, আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার কাছে আছে আমি এটাও বলি না। আমাদের অনেকে বলে না নবী গায়েব জানে, নাউজুবিল্লাহ। এই যে দেখেন, লা আকুলু লাকুম ইনদি খাজাইনুল্লাহ, আমি বলি না আল্লাহর ধনভাণ্ডার আমার হাতে, ওয়ালা আ'লামুল গায়বা এবং আমি গায়েব জানি কোথাও আমি বলি না, ওয়ালা আকুলু লাকুম ইন্নী মালাক এবং আমি এই কথাও বলি না আমি একজন ফেরেশতা। ইন আত্তাবিউ ইল্লা মা ইউহা ইলাইয়া, ইন আত্তাবিউ আমি অনুসরণ করি, ইল্লা মা ইউহা ইলাইয়া আমার কাছে যা ওহী করা হয় আমি কেবল তাই অনুসরণ করি। কুল হাল ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসীর, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, হাল ইয়াস্তাবিল আ'মা ওয়াল বাসীর, যাদের চোখ আছে আর যাদের চোখ নাই তারা কি সমান? তারা কখনো সমান নয়। এর মানে কি? এটা আক্ষরিক তরজমা নয়, যার মানে যারা কোরআন গ্রহণ করে তারা চোখওয়ালা, যারা কোরআন গ্রহণ করে না তারা চোখওয়ালা না, তারা অন্ধ। তাহলে যারা কোরআন গ্রহণ করে চোখওয়ালা, যারা কোরআন গ্রহণ করে না তারা অন্ধ। এই চোখওয়ালা আর অন্ধ তারা কখনো সমান হতে পারে না। আফালা তাতাফাক্কারুন, আফালা তাতাফাক্কারুন, তারপরেও কি তোমরা অনুধাবন করো না? ওয়ানজির বিহি, হে নবী আপনি ভয় দেখান, এই কোরআন দিয়ে, আল্লাযীনা ইয়াখাফুনা, যারা ভয় পায় আল্লাহ তাআলাকে, আযাবকে যারা ভয় পায় আপনি তাদেরকে ভয় দেখান। আইয়ুহশারু ইলা রাব্বিহিম, তাদেরকে একত্রিত করা হবে তাদের রবের কাছে। লাইসা লাহুম মিন দুনিহি, আল্লাহ লাইসা লাহুম মিন দুনি, তাদের জন্য নেই আল্লাহ তাআলা ছাড়া, ওয়ালিয়ুন কোন ওলি, ওয়ালা শাফিঈন এবং কোন উপকারকারী, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত তাদের জন্য কোনো অলি নাই, তাদের জন্য কোনো অলি নাই, অভিভাবক নাই, ওয়ালা শাফিয়া এবং সুপারিশকারীও নাই। লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন, লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন উপদেশ দিতে থাকেন হয়তো তারা মুত্তাকি হবে,
হয়তো তারা কি হবে, মুত্তাকি হবে। ওয়ালা তাদরুদিল্লাযীনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম বিল গাদাতি ওয়াল আশি। ওয়ালা তাদরুদি, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিছু মানুষকে নিয়ে তাদেরকে নসিহত করছিলেন। আর এর মধ্যে এই যে সূরা আবাসা আমরা পড়েছি না, ওই আবাসার শানে নজুলের মতোই মক্কার কিছু নেতৃস্থানীয় মানুষ এসে রাসূলের কাছে আসলো। তারা চাচ্ছে একান্তে রাসূলের সাথে সময় কাটাতে, একটু কথাবার্তা বলবে। এজন্য রাসূল, তারা চাচ্ছিল যে ওই যে যারা একটু অসহায় ইমানদার ছিল, দুর্বলতা, টাকা পয়সা কম আর কি, ওইরকম, তো এদেরকে যেন তাড়িয়ে দেন। তখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাথে আয়াত নাযিল করলেন, ওয়ালা তাতরুদিল্লাযিনা, ও নবী আপনি তাড়িয়ে দিবেন না, আল্লাযিনা ইয়াদউনা রাব্বাহুম, যারা তাদের রবকে ডাকছে, বিল গাদাতি ওয়াল আশি, সকাল এবং সন্ধ্যায়, যারা তাদের রবকে সকাল এবং সন্ধ্যায় অনবরত ডাকছে, এদেরকে আপনি আপনার সামনে থেকে তাড়িয়ে দিবেন না। ইউরিদুনা ওয়াজহা, তারা সকাল সন্ধ্যায় রবের সন্তুষ্টির জন্য গোলামি করে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। সকাল এবং সন্ধ্যা তারা রবের গোলামি করছে, রবের সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য। এরা আপনার কাছে কত আশা নিয়ে, বুক বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে আসছে, আপনার পবিত্র মুখ নিঃসৃত বাণী শুনবে তারা, আপনি তাদেরকে আপনার থেকে তাড়িয়ে দিবেন না। মা আলাইকা মিন হিসাবিহিম মিন শাই, মা আলাইকা, আপনার উপরে নাই, মিন হিসাবিহিম মিন শাই, তাদের হিসাবে কোনো দায়িত্ব। ওই যে যারা আপনার কাছে আসছে, ওই যে কাফের মুশরিকরা, এরা যদি কোরআন গ্রহণ না করে, হেদায়েতের রাস্তায় না আসে, আপনার উপরে তো কোনো অভিযোগ নাই এটার উপরে। ওমা মিন হিসাবিকা আলাইহিম মিন শাই, এবং তাদের উপরেও আপনার কোনো দায় দায়িত্ব নাই। ফাতাতরুদাহুম ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন, এই ইমানদার, এই ইমানদার, দুর্বল ইমানদার, এখানে দুর্বল ইমানদার দ্বারা আমি এটা মিন করছি, মানে টাকা পয়সার দিক থেকে দুর্বল আর কি। এই টাকা পয়সার অর্থবিত্ত ক্ষমতার দিক থেকে অসহায় মানুষগুলো, এরা রবকে ডাকছে সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর খুশির জন্য, এদেরকে যদি আপনি তাড়িয়ে দেন, এদেরকে যদি আপনি কি করেন, তাড়িয়ে দেন, ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন, আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। নাউজুবিল্লাহ। তাহলে দেখেন, ওই যে মক্কার নেতা নেতা যারা ছিল কাফের মুশরিক, এদের 10 জন, 20 জন, 50 জনের চেয়েও উত্তম একজন ইমানদার, যদি তার টাকা পয়সা সেভাবে নাই, যদিও তার সামাজিক ক্ষমতা সেইভাবে নাই, তথাপি এই ইমানদার মানুষটা ওই হাজারো বেঈমান মানুষ থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে অনেক বেশি উত্তম। সুবহানাল্লাহ। وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء وكذلك, এভাবেই ফাতান্না বা'দাহুম বিবা'দিন, আমি পরীক্ষা করেছি তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা, লিয়াকুলু, যেন তারা বলে, আহাউলা, এই সকল মানুষ, মান্নাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, আলাইহিম, তাদের উপর, মিন বাইনিনা, আমাদের মধ্যে থেকে, আমাদের মধ্যে কি তাদের উপরে কেবল আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন? আলাইসাল্লাহু, আল্লাহ তাআলা কি নন বিআলামা, অধিক জানেওয়ালা, বিশাকিরিন, যারা কৃতজ্ঞ বান্দা তাদের সম্পর্কে কি আল্লাহ তাআলা খুব বেশি জানেন না? আলাইসাল্লাহু বিআলামা বিশাকিরিন। ওয়াইদা জাআকাল্লাযীনা, ওয়াইদা, আর যখন জাআকা আপনার কাছে আসে, আল্লাযীনা, তারা যারা, ইউমিনুনা বিআয়াতিনা, আমার আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান এনে যারা আপনার কাছে আসে, আমার আয়াতগুলোর প্রতি ঈমান এনেছে, ঈমান এনে যারা আপনার কাছে আসে, ফাকুল সালাম, ও নবী আপনি তাদেরকে বলেন তোমাদের উপরে শান্তি, তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক। ফাকুল সালামুন কাতাবা আলাইকুম রাব্বুকুম, তোমাদের রব তোমাদের উপরে লিখে দিয়েছেন, আলা নাফসিহি, যে তিনি নিজের উপরে লিখে নিয়েছেন, আর রাহমা, অনুগ্রহ করবেন, মানে তোমাদের রব নিজের উপরে লিখে নিয়েছেন তিনি তোমাদের উপরে অনুগ্রহ করবেন। সুবহানাল্লাহ। তার মানে এটা সার্টিফিকেট, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর তরফ থেকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, তোমাদের রব নিজের উপরে নিজে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন, মানে ফরজ করে নিয়েছেন, তিনি তোমাদের উপরে অনুগ্রহ করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। নবীর জবান থেকে সার্টিফিকেট পাওয়া যাচ্ছে যে তোমাদের রব তিনি নিজের উপরে লাজেম, কম্পালসারি করে রেখেছেন যে এই সকল ইমানদার যারা, তাদের উপর তিনি কি করবেন, আর রহমা, অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আন্নাহু মান আমিলা মিনকুম সুআম বিজাহালা, অতএব যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে কোন মন্দ কর্ম করবে অজ্ঞতাবশত, তুম্মা তাবা মিন বাদিহি, অতঃপর তওবা করে ফিরে আসবে, ওয়া আসলাহা,
এবং কি করবে, নিজেকে কারেকশন করবে, সংশোধন করবে। ফান্নাহু গফুরুর রহিম, নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমতাশীল, পরম দয়ালু। ফান্নাহু গফুরুর রহিম, নিশ্চয় তিনি হলেন ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। তিনি হলেন ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু। এই জন্য যারা তওবা করে ফিরে আসে, যারা তওবা করে ফিরে আসে তাদের জন্য ফাআন্নাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। এই জন্য আমরা আমাদের জীবনে কত গুনাহ করছি, তাই না? গুনার কোনো শেষ নাই, হিসাব নাই, নিকাশ নাই, ক্যালকুলেশন নাই। তওবা তওবা তওবা, যদি তওবা করে ফিরে আসতে পারি, ওয়াসলাহা এবং নিজেকে সংশোধন করিয়ে নিতে পারি, ফাআন্নাহু গফুরুর রহিম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ কিন্তু গফুর, আল্লাহ কিন্তু রহিম। ওয়া কাযালিকা নুফাসসিলুল আয়াত, আরে বেবি আমি বর্ণনা করি আমার আয়াতগুলোকে, ওয়ালিতাস্তাবিনা সাবিলুল মুজরিমিন, ওয়ালিতাস্তাবিনা, যাতে প্রকাশিত হয়, সাবিলুল মুজরিমিন, অপরাধীদের পথ যেন প্রকাশিত হয়। এভাবে আল্লাহ তাআলা বিশুদ্ধভাবে আয়াতগুলো বর্ণনা করেন। قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله। বল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী, নিশ্চয়, নহিত, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, আন আবুদা, ইবাদত করতে, আল্লাযীনা, তাদের, তাদউনা মিন দুনিল্লাহ, যাদেরকে তোমরা ডাকো আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে। আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের গোলামি করো, তাদের ইবাদত করতে আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। এই কথাটা আপনি তাদেরকে ডেকে বলে দেন। قل لا اتبعوا اهواءكم, قل, হে নবী আপনি বলে দেন, লা আত্তাবিউ, আমি ইত্তেবা করি না, অনুসরণ করি না, আহওয়াআকুম, তোমাদের খামখেয়ালির, তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ আমি করি না। তোমাদের মনে যা চায় আমি তা মেনে চলি, এমনটা আমি নই। কাদ দলালতু ইদা, আমি যদি তোমাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, ওয়ামা আনা মিনাল মুহতাদিন, আমি তাহলে, ওয়াকাদ দালালতু ইদা, আমি যদি খেয়াল খুশির অনুসরণ করি না, আমি যদি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করি, ওয়ামা আনা মিনাল মুহতাদিন, তাহলে যারা সৎ পথ পায় আমি তাদের মধ্যে শামিল হতে পারবো না। কুল ইন্নী আলা বাইয়িনাতিম মির রাব্বি, কুল, হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্নী, নিশ্চয়ই, আলা বাইয়িনাতিম মির রাব্বি, আমার রবের তরফ থেকে আগত হেদায়েতের উপরে আমি আছি। ওয়া কাযযাবতুম বিহি, যে হেদায়েতটাকে তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করে রেখেছো। মা ইনদি, আমার কাছে নেই। মা তাস্তাজিলুনা বিহি, তোমরা যেটাকে নিয়ে তাড়াহুড়া করছো এটা আমার কাছে নাই। অর্থাৎ তোমরা যে যে দাবি করছো, এই দাবিগুলো পূরণ করা আমার জন্য সম্ভব না। তোমরা সত্তরে যা চাচ্ছ তা আমার কাছে নেই। সত্তরে কি চাচ্ছে? ওই যে আযাব, আযাবের ভয় দেখালে তারা বলে এখনই আযাব নিয়ে আসেন। জান্নাতের আশা ভয় সম্ভাবনা দেখালে তারা এখনই জান্নাত চায়। দোজকের আযাবের কথা বলে তারা এখনই জাহান্নামের আযাব চায়। তা আল্লাহ নবী বলছেন, মা তাস্তাজিলুনা, মা ইনদি মা তাস্তাজিলুনা বি, তোমরা যা তাড়াহুড়া করছো এটা আমার কাছে নাই। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, হুকুম দেওয়ার মালিক কে? একমাত্র আল্লাহ। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, হুকুম দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ইয়াকুসুল হাক্কা, তিনি সত্যকে বর্ণনা করেন। ওয়া হুয়া খায়রুল ফাসিলিন, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন উত্তম ফয়সালাকারী। বলে, হে নবী আপনি বলে দেন, লাউ আন্না ইনদি, যদি আমার কাছে থাকে, মা তাস্তাজিলুনা বিহি, তোমরা যা দাবি করছো, তাড়াহুড়া করছো, এটা যদি আমার কাছে থাকে, তোমরা এখনই আযাব চাও, আযাব যদি আমি আনতে পারতাম, এখনই জাহান্নাম দেখতে চাও, এখনই আমি যদি জাহান্নাম আনতে পারতাম, এখনই তোমরা কিয়ামত চাও, এই কিয়ামত যদি আমি এখনই আনতে পারতাম, তাহলে কি হতো? লাকুদিয়াল আমরু বাইনি ওয়া বাইনাকুম, আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে যা ফয়সালা হওয়ার তা তো হয়েই যেত। আমার মাঝে আর তোমাদের মাঝে, তোমাদের মধ্যকার তো মীমাংসা হয়ে যেত। তার মানে আর তো কোনো কথা থাকতো না, সবই তো শেষ হয়ে যেত। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিজ-জালিমিন, জালেমদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা খুব ভালো করেই জানেন। ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়বি লা ইয়ালামুহা ইল্লা হু, ওয়া ইনদাহু, আর তারই কাছে আছে মাফাতিহুল গায়ব, আল্লাহ এমন, তার কাছে আছে মাফাতিহুল গায়ব, গায়বের চাবিকাঠি। গায়বের চাবিকাঠি কার কাছে আছে? আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। ওয়া ইনদাহু মাফাতিহুল গায়ব, وعنده مفاتيح الغيب,
আর গায়েবের চাবিকাঠি আল্লাহ তাআলার কাছে আছে, লা ইয়ালামুহা ইল্লাহু। ওই গায়েবের চাবিকাঠি যে আল্লাহ তাআলার কাছে আছে, এটা ছাড়া আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ জানে না। গায়েব জানেন কে? একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। ওয়াইনদাহু মাফাতিহুল গায়বি লা ইয়ালামুহা ইল্লাহু। ওয়া ইয়ালামু, তিনি জানেন, মা ফিল বাররি ওয়াল বাহরি, জলে কি আছে আর স্থলে কি আছে সবকিছু জানেন কে? আল্লাহ। ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة। আর যখনই গাছ থেকে কোনো একটা পাতা পড়ে, ওয়ারাকা মানে গাছের পাতা, ইল্লা ইয়ালামুহা, তিনি ছাড়া এটাকে আর কেউ জানেন না। ওয়ালা হাববাতিন, আর যখনই কোনো শস্য দানা, ফি যুলমাতিল আরদ, মাটির গভীরে যখন শস্য দানাকে রাখে, এটার খবরও কেউ রাখেন? একমাত্র আল্লাহ। ওয়ালা রাতবিন ওয়ালা ইয়াবিসিন ইল্লা ফি কিতাবিম মুবিন। অথবা রসযুক্ত শুষ্ক দানা কিংবা ওয়ালা ইয়াবিসিন, শুষ্ক কিংবা ভিজা, সবই ইল্লা ফি কিতাবিম মুবিন, সুস্পষ্ট কিতাবে রয়েছে। তার মানে সব কিছু জানেন একমাত্র কে? আল্লাহ তাআলা। ওয়া হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ যিনি ইয়াতাওয়াফফাকুম, যিনি তোমাদেরকে ইয়াতাওয়াফফাকুম, মৃত্যু দান করবেন, বিল্লাইলি, রাত্রিতে মৃত্যু দেন রাত্রিতে। ওয়া ইয়ালামু মা জারাহতুম, এবং তিনি জানেন মা জারাহতুম, তোমরা যা কিছু করে থাকো, বিন্নাহারি, দিবসে, সব কিছুকে কে করেন? আল্লাহ তাআলা। সুম্মা, অতঃপর, ইয়াবআথুকুম ফীহি, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে উঠাবেন, লিয়াকদা আজালুম মুসাম্মা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে, লিয়াকদা আজালুম মুসাম্মা, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তিনি তোমাদেরকে উঠাবেন। কেন উঠাবেন? লিয়াকদা আজালুম মুসাম্মা, যাতে এটা তো একটা নির্ধারিত কাল যেন পূর্ণ হয়। সুম্মা ইলাইহি মারজিউকুম, অতঃপর তারই কাছে তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। সুম্মা ইউনাব্বিউকুম, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম তা'মালুন, যা তোমরা করেছো তা। ওয়া হুয়াল কাহির ফাওকা ইবাদিহি, আল্লাহ তাআলা তিনি মহাপরাক্রমশালী, ফাওকা ইবাদিহি, তার বান্দাদের উপর। ওয়া ইউরসিলু আলাইকুম হাফাযা, ওয়া ইউরসিলু, এবং তিনি প্রেরণ করেন তোমাদের উপর, হাফাযা, রক্ষক। হাফিজুনের বহুবচন হাফাযা, হাফিজুন, হাফিজানে, হাফিজুনা, এটা একটা বহুবচন আছে। আবার আরেকটা বহুবচন হলো হাফাযা। ওয়া ইউরসিলু আলাইকুম হাফাযা, আর তিনি তোমাদের উপরে প্রেরণ করেন রক্ষক। এই যে কিরামান কাতিবিন, হাত্তা, এমনকি, ইদা, যখন, যা আহাদাকুম, তোমাদের কারো কাছে আসে, আল মাউতু, মৃত্যু, তাওয়াফাতুহু রুসুলানা, তখন আমার পক্ষ থেকে পাঠানো ফেরেশতারা তার ওফাত করায়। ওয়াহুম লা ইউফাররিতুন, তাতে তারা একটু সময়ের ব্যাপারে কম বেশি করে না, কমতি করে না, ঘাটতি করে না, ত্রুটি করে না। তুম্মা রুদ্দু ইলাল্লাহি মাওলাহুমুল হক, তুম্মা, অতঃপর, রুদ্দু, তাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে, ইলাল্লাহি, আল্লাহ তাআলার কাছে, যিনি হলেন মাওলাহুম, তাদের মাওলা, আল হক, সত্য, সত্য মাওলার কাছে তাদের সকলকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আলা লাহুল হুকমু, আলা, সাবধান, শুনে রেখো, লাহুল হুকমু, আল্লাহর জন্যই সব ফয়সালা দেওয়ার মালিকানা। আলা লাহুল হুকমু, আল্লাহ সব কিছুর হুকুম দেওয়ার মালিক। এই যে আলা লাহুল হুকমু, আলা, সাবধান, জেনে রেখো, লাহু, আল্লাহ তাআলার জন্য রয়েছে হুকম, হুকুম দেওয়ার মালিকানা কার? আল্লাহ তাআলার। এই জন্য আমি আপনি দুনিয়াতে কিভাবে চলবো, এটার হুকুম দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা কার? আল্লাহ। আলা, সাবধান, লাহু, তার জন্য রয়েছে, আল হুকমু, হুকুম দেওয়ার মালিকানা, ওয়া হুয়া আসরাউল হাসিবিন, আর তিনি হলেন হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে দ্রুতগামী, দ্রুত। বলে, হে নবী, আপনি বলে দেন, মাই ইউনাজ্জিকুম, কে তোমাদেরকে হেফাজত করবে, রক্ষা করবে, মিন যুলুমাতিল বাররি ওয়াল বাহার, যখন তোমরা স্থলবা কিংবা জলভাগে, তাদউনাহু তাদাররুআন ওয়া খুফিয়া, তাকে তোমরা কাতরভাবে এবং গোপনে আহ্বান করবে বাঁচার জন্য। তোমাদেরকে কে ওই পথ থেকে, জল এবং স্থল থেকে বাঁচাবে? লাইন আনজানা মিন হাদিহি,
আমি আল্লাহ যদি লাইন আনজানা মিন হাদিহি লাইন আনজানা মিন হাদিহি, হে নবী তাহলে আপনি বলে দেন, লাইন আনজানা যদি তিনি আমাদেরকে মুক্তি দেন, মিন হাদিহি ওই বিপদ আপদ থেকে জলে এবং স্থলে, লানাকুনান্না মিনাশ শাকিরিন তাহলে আমরা শুকরকারী বান্দা যারা তাদের মধ্যে আমরা শামিল হয়ে যাব। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, আল্লাহু ইউনাজ্জিকুম আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেন, মিনহা সেখান থেকে, অমিন কুল্লি কারবিন এবং প্রত্যেক বিপদ আপদ থেকে, সুম্মা ইলাইহি সুম্মা আনতুম তুশরিকুন এরপরও তো তোমরা তার সাথে শরীক স্থাপন করে যাচ্ছ। কুল হুয়াল কাদির হে নবী আপনি বলে দেন, হুয়া তিনি হলেন আল কাদির ক্ষমতাশালী, ক্ষমতাবান আলা ইয়াবাসা আলাইকুম আযাবাম মিন ফাওকিকুম তোমাদের উপর থেকে তিনি তোমাদের কাছে আযাব আনতে তিনি সক্ষম, আও মিন তাহতি আরজুলিকুম তোমাদের পায়ের নিচ থেকে জমিন ভেদ করে আযাব আনতে তিনি সক্ষম, আও ইয়ালবিসাকুম শিয়া এবং তিনি তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতেও তিনি সক্ষম, আও ইয়ালবিসাকুম শিয়া ওয়ায়ুযীকা বা'দাকুম বা'সা বা'দ এবং তিনি এক দলকে অপর দলের নিপীড়নের আস্বাদন করাতে স্বাদ গ্রহণ করাতেও তিনি সক্ষম। উনজুর হে নবী আপনি তাকান, কাইফা কিভাবে নুসাররিফুল আয়াত আমি আমার আয়াতগুলোকে বর্ণনা করেছি, লাআল্লাহুম ইয়াফকাহুন যাতে করে তারা অনুধাবন করতে পারে। ওয়াকাযযাবা বিহি কওমুক ওয়াকাযযাবা বিহি এরপরেও তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ওয়াকাযযাবা বিহি কওমুক আপনার কওম এরপরেও কি বলেছে? মিথ্যা বলেছে। কোরআনকে তারা কি বলেছে? মিথ্যা বলেছে। ওয়া হুয়াল হক অথচ সেই কোরআন এটা হলো মহাসত্য। ওয়াকাযযাবা বিহি কওমুক ওয়াকাযযাবা বিহি কওমুক আপনার কওমের পরও এই কোরআনকে মিথ্যা বলেছে। ওয়া হুয়াল হক অথচ সেই কোরআন এটা হলো সত্য। বলে হে নবী আপনি বলে দেন, লাস্তু আলাইকুম বিওয়াকিল আমি তোমাদের উপর কোনো উকিল নই। লাস্তু আলাইকুম বিওয়াকিল আমি তোমাদের উপরে উকিল হয়ে আসছি এমন নয়। তোমাদের উকিল, উকিল মানে কি? আমি তোমাদের একেবারে সব দায়িত্ব গ্রহণ করে এখানে আসছি, কার্যনির্বাহক আমি নই। লিকুল্লি নাবাইন মুস্তাকাররুন ওয়া সাওফা তা'লামুন লিকুল্লি নাবাইন মুস্তাকাররুন প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত একটা কাল রয়েছে। ওয়া সাওফা তা'লামুন অচিরেই তোমরা সে সম্পর্কে অবগত হবে। ওয়া ইযা রাআইতাল্লাযীনা ইয়াখুদুনা ফি আয়াতিনা ওয়া ইযা আর যখন রাআইতা আপনি দেখবেন আল্লাযীনা তাদেরকে যারা ইয়াখুদুনা ফি আয়াতিনা আমার আয়াতগুলোকে তারা ব্যঙ্গ করছে, ইয়াখুদুনা ফি আয়াতিনা আমার আয়াতকে তারা কি করছে? ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করছে, ঠাট্টা বিদ্রুপ চলে, আমার আয়াতগুলোর সাথে আচরণ করছে। ফাআরিদ আনহুম আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন। হাত্তা ইয়াখুদু ফি হাদিসিন গায়রিহি যতক্ষণ না তারা অন্য বিষয়ে আলোচনায় মত্ত হয়। যেই মজলিসে কোরআন নিয়ে কোরআনের আয়াত নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হচ্ছে আপনি ওই মজলিসে বসবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এই আলোচনার বিষয় থেকে অন্য আলোচনার দিকে না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তাদের সাথে বসবেন না। ওয়াইম্মা ইউনসিয়ান্নাকা শাইতান আর যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয়, ওয়াইম্মা ইউনসিয়ান্নাকা শাইতান ফালা তাকউদ তাহলে আপনি বসবেন না বাদা যিকরা যখনই স্মরণ হবে তখনই, মানে স্মরণ হওয়ার পর আপনি তাদের সাথে আর বসবেন না। মাআল কওমিজ জালিমিন ওই কওমে জালিমের সাথে আপনি আর বসবেন না। وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وما على الذين আর তাদের উপরেও নেই الذين يتقون যারা ভয় করে, যারা সাবধানতা অবলম্বন করে ওদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয়। ওয়ালাকিন যিকরা বরং তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এটাই হলো আপনার দায়িত্ব। লাআল্লাহুম ইয়াত্তাকুন হতে পারে তারা সাবধান হতে পারে। ওয়াযারিল্লাযীনা ইত্তাখাযু হে নবী আপনি ওয়াদার আপনি কি করুন? ওয়াদার আপনি বর্জন করুন আল্লাযীনা তাদেরকে যারা ইত্তাখাযু দীনাহুম যারা দ্বীনটাকে গ্রহণ করেছে লাইবান ওয়া লাহওয়া
ওয়াদার, আর আপনি বর্জন করুন আল্লাযীনা তাদেরকে, যারা ইত্তাখাযু যারা গ্রহণ করেছে, দীনাহুম তাদের দিনটাকে, লাইবা ওয়া লাহওয়া খেলার ছলে আর ক্রিয়ার ছলে, খেলার ছলে আর ক্রিয়ার ছলে যারা, ওয়াগাররাতুহুমুল হায়াতুদ দুনিয়া, আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে, তাদেরকেও আপনি বর্জন করুন। ওয়াযাক্কির বিহি, বরং আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতেই থাকুন। আপনি তাদেরকে কি করুন? উপদেশ, এই কোরআন দিয়ে আপনি তাদেরকে উপদেশ দিতেই থাকুন। আনতুবসালা নাফসুম বিমা কাসাবাত, যাতে করে তারা যা অর্জন করেছে এই অর্জনের কারণে যেন তারা ধ্বংস হয়ে না যায়। লাইসা লাহা মিন দুনিল্লাহি ওয়ালিয়্যুন ওয়ালা শাফিউন, নেই লাইসা লাহা মিন দুনিল্লাহ, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনো ওলি, অভিভাবক, ওয়ালা শাফি, এবং সুপারিশকারী নেই। ওয়াইন তা'দিল আদিল, ওয়াইন তা'দিল কুল্লা আদিলিন, ওয়াইন তা'দিল কুল্লা আদিলিন, ওয়াইন তা'দিল কুল্লা আদিলিন, ওয়াইন তা'দিল, আর যদি আপনি দেন কুল্লা আদিলিন সব বিনিময়, যদি সবকিছু দেওয়াও হয়, লা ইউখায মিনহা তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। ওই যে হাশরের ময়দানে সবকিছু যদি তাদের বাঁচানোর জন্য দেওয়া হয়, লা ইউখায মিনহা, এটা গ্রহণ করা হবে না। উলাইকাল্লাযীনা উবসিলু বিমা কাসাবু, এরাই হলো এমন সব মানুষ, উবসিলু বিমা কাসাবু, তাদের জন্য ধ্বংস তাদের কৃতকর্মের কারণে, লাহুম শারাব, তাদের জন্য রয়েছে পানীয়, মিন হামিমিন, উত্তপ্ত পানীয়, আযাবুন আলীম, এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, বিমা কানু ইয়াকফুরুন, তারা যে অবিশ্বাসের কাজ করেছে সেই জন্য। কুল আনাদউ মিন দুনিল্লাহ, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, আনাদউ মিন দুনিল্লাহ, আমি আল্লাহ তাআলা ছাড়া বাদ দিয়ে অন্য কাউকে যে ডাকবো, মা লা ইয়ানফাউনা, যে আমার উপকার করে না, ওয়ালা ইয়াদুরুনা, আমাদের কোনো ক্ষতিও তো করতে পারে না, এমন কাউকে কি আমরা ডাকবো আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে? আল্লাহ ব্যতীত অন্য এমন কেউ কি আছে যে আমাদের উপকার করতে পারে কিংবা অপকার করতে পারে? এমন কি কেউ আছে যে তাদেরকে ডাকবো? না। ওয়ানুরাদ্দু আলা আকাবিনা, আর আমাদেরকে নিয়ে নেওয়া হবে আলা আকাবিনা, আমাদের পূর্বের অবস্থায়, বা'দা ইয হাদানাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেদায়েত দেওয়ার পর। কাল্লাযী ইসতাহওয়াতুহু শাইতান, তার মতো যাকে শয়তান, ইস্তাহওয়াযহু শায়াতিনু ফিল আরদি হায়রান, শয়তান পৃথিবীতে যাকে পথ বুলিয়ে হয়রান করে রেখেছে, সে তো তার মতো হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে। লাহু আসহাবুন ইয়াদউনাহু ইলাল হুদা দিনা, লাহু তার জন্য রয়েছে আসহাবুন কিছু বন্ধুবর্গ, ইয়াদউনাহু তারা ডাকছে, ইলাল হুদা হেদায়েতের দিকে, ডেকে বলছে ইহদিনা, উঠো উঠো, ইহদিনা, তোমরা ফিরে আসো হেদায়েতের দিকে। কুল ইন্না হুদাল্লাহি ওয়াল হুদা, কুল হে নবী আপনি বলে দেন, ইন্না হুদাল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহর হেদায়েত, হুয়াল হুদা, এটাই হলো আসল হেদায়েত। ওয়া উমিরনা লিনুসলিমা লিরাব্বিল আলামিন, ওয়া উমিরনা, আর আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, লিনুসলিমা, যাতে করে আমরা মুসলমান হতে পারি, আত্মসমর্পণ করতে পারি, লিরাব্বিল আলামিন, জগৎ সমূহের রব আল্লাহর জন্য। এবং আমাদেরকে আরো আরো আদেশ করা হয়েছে, ওয়া নাকিমুস সালাতা, যাতে করে আমরা সালাত কায়েম করি, ওয়াত্তাকুহু, এবং যাতে করে আমরা তাকে ভয় করে চলি, এটাও আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে। ওয়া হুয়াল্লাযী ইলাইহি তুহশারুন, এবং তারই কাছে তোমাদের সকলকেই সমবেত করা হবে। ওয়া হুয়াল্লাযী, তিনি সে আল্লাহ যিনি, খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান সৃষ্টি করেছেন আর জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি সে আল্লাহ, যে আল্লাহ আসমান সৃষ্টি করেছেন, যে আল্লাহ জমিন সৃষ্টি করেছেন। ওয়াহুয়া, ওয়ায়াউমা ইয়াকুলু কুন ফায়াকুন, ওয়ায়াউমা, আর সেদিন তিনি, কুলু বলবেন, কুন ফায়াকুন, ওয়ায়াউমা ইয়াকুলু কুন ফায়াকুন, সেদিন তিনি বলবেন, যেদিন তিনি বলবেন হও, এমনিতে তা সব কিছু হয়ে যাবে। এমনিতে তিনি সে আল্লাহ যিনি আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, বিল হাক্কি, যথার্থ রূপে। আর ওই দিন কিয়ামতের দিন তিনি বলবেন কোন, হয়ে যাও, ফায়াকুন, হয়ে যাবে, তার মানে তিনি কিয়ামত ঘটাবেন, কোন, হয়ে যাবে।
আবার তিনি সবাইকে উঠাবেন, কুন, সবাই উঠে যাবে। সুবহানাল্লাহ। কুন ফায়াকুন, কুন ফায়াকুন, তিনি বলবেন হও, হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে আমাদের অনেক কিছু হওয়ার জন্য অনেক ফর্মালিটি মেনটেন করতে হয়, তাই না? অনেক ফর্মালিটি মেনটেন করতে হয়। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো ফর্মালিটি নাই। আল্লাহ বলেন কুন ফায়াকুন, কুন ফায়াকুন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। আপনি এক গ্লাস শরবত খাবেন, এটার জন্য তো ফর্মালিটি আছে, তাই না? গ্লাসটা ধুয়ে এক গ্লাস পানি নিতে হবে, লেবুটা কাটতে হবে, লেবুটা সুন্দর করে কেটে এটা রস নিতে হবে, চিনি দিতে হবে, লবণ দিতে হবে, আবার ছাঁকনি দিয়ে ছাঁকতে হবে, কত ফর্মালিটি। শুধুমাত্র এক গ্লাস শরবত খাওয়ার জন্য কত ফর্মালিটি। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো ফর্মালিটি নাই। আল্লাহ তাআলার কাছে ফর্মালিটি হলো কুন ফায়াকুন। আল্লাহ তাআলার কাছে ফর্মালিটি কি? কুন, কুন ফায়াকুন। আল্লাহ তাআলা বলেন কুন, হয়ে যাও, ফায়াকুন, হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আজকের মতো ক্লাস শেষ করলাম। আগামী ক্লাস এবং সর্বশেষ ক্লাস আগামী মঙ্গলবার বাদ ফজর ইনশাআল্লাহ, বাদ ফজর ইনশাআল্লাহ। এবং আগামী জুমাবার 21শে আগস্ট বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা এই পাড়ার চূড়ান্ত কুইজে অ্যাটেন্ড করবেন ইনশাআল্লাহ, আশা করছি। একটু তর্জমাটা পড়লেও না, আপনি শুধু একটু ভালো করে তর্জমাটা রিভিশন দিতে থাকেন এই পারার, ইনশাআল্লাহ আপনি চমৎকার আনসার দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আজকের মতো আমরা ক্লাস শেষ করলাম। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।